بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحديث السابع الدين النصيحة إلى لنيا كتاب بيادنا بهنو كتاب لاي مالتنا الدين النصيحة دين بلو مالتنا دي أي إرادة الخير للغير مالتنا يا وتقول هنا الملأ تحصل في هناك قالوا النصيحة الملو مكسر الملو نتربو مثال البساقات أن الله فما قتلم دقمو مالتنا النصيحة إرادة الخير للغير يتقول هنا ملأ انسى سابونو كما أبان ذلك الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم ناقلا عن غيره فتوجك له كهنو كسلفت من السلف فقدمت الدعاء نقل أدربو النصيحة بلو مالت إرادة الخير للغير ودفك متابنا إن شاء الله زبلاي مالت أي تويو كراسو إلى دولهنو أكل ملكا من مشاكلنا مفلك فالله سبحانه وتعالى أنصار النصيحة الميلو راسو نتالة تربون كثت كما نسمعهم صلى الله عليه وعلى وسلم أنصار النصيحة الميلو راسو نتالة تربون كثت وما قتلم دقم النصيحة لولاة الأمور المسلمين راسو نتالة تربون كثت لأمة الناس حتى قال إذا دقموا لما هبرسبوا مالت النصيحة بلو مالت من دين يتفلقوا راسو نتالة تربون كثت مالت نصيحة تبلو ميت الرئيهون وقال بدأ كله فكلا يهون المدرسة مالتنا يفصل اللفات نصيحة يتفلق اللف وهنو أكال مالتنا أي تأنصار يتلاقي يتركم تشهنو يسوال المالتنا عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله تعالى عنه انقري تميم الداري تبلو ميت الرو أي أبي رقية كنيانو رقية مالتنا عباس مالتنا من تلان لفظت وسنة تميم ابن أوس تميم تبلو يترى الصحابي ولا جزء التي هنا سيامي تميم البلال ابن أوس عباس دمو أوس تبلو يترى هنا أكل الداري يلا دار تبلو يترى هنا مالتنا قوسا بالتبيت هنا الداري رضي الله تعالى عنه الله سبحانه وتعالى ترون كسود لك الناس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ملكنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم آلوا إلال فملكنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم زجبونه تميم الداري تبلو ميت الرجل صحابي قال على الدين النصيحة على دين مالت أي سلمنا هيمانوت النصيحة مكسكر نو أي كانتوت لا لهونو أكل ملكا من مشاتنا مفلقنا النصيحة بلو مالت دين بلو مالت كانتوت لا لهونو أكل ملكا من عند فلق ميادر بي هنا بنجاجنا هجنا دنبنو مالت الدين النصيحة قلنا على أي تميم الداري تبلو أي تميم بن أوس الداري تبلو مشهر هنا صحابي قلنا على لما أنه مكسروا وين دمو كانتوت لا لهونو أكل ملكا من مشاتنا أبملكتو يتدنقق هنا هجنا دنبنو تبال لما أنه ملكا من منشده ومن فلقوا يميل إياكي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عنسوا قال لله لا الله سبحانه وتعالى نواه يتبال قدم لتنا قرقس مجدي علي لا الله سبحانه وتعالى ملكا من مفلق بلو مالك الجبوت على يتفلقوا أي أن تفرد الله سبحانه وتعالى بعبادته وحده وتخلص في عبادة الله سبحانه عز وجل وحده مالك الله سبحانه وتعالى ببتشنينة للتعمل كنا بمكتلم دقمو نياهن عملكوتنا اسملكتو نياهن إن أسابوتهن لسطرت بدت للتادرزني الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم يه من تبلو يترى النصيحة لله سبحانه وتعالى لا الله سبحانه وتعالى مالك متاززنا عندهم أجيقر مسأت مالك الله ببتشنينة ماملك مالك الله سبحانه وتعالى ببتشنينة ماملك نصيحة لله سبحانه وتعالى ترداكي مثلا كالله أنصار نصيحة بلو مالك مندنا مثال لقبت مالك أي الله سبحانه وتعالى ببتشنينة ماملك أصفي عززها انت إذا متاززنا ككلك لهنا جر متكلكل نصيحة لله سبحانه ولكتابه لازم الله سبحانه وتعالى كتاب أي ولكتابه بلو مالك أي أن تتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى وتعمل به مالك الحافظ ابن رجب
جامع العلوم والحكم تبلغ بمئة الرابون كتابه أي أن تتعلم كتاب الله سبحانه يا الله سبحانه وتعالى كتابنا قرآننا بما قتلم كستون قار مارتي ورد يكون الحديث للتمارنو يلا لببالو زيقا كذا كتمارك بوهالا تشكم لتكمتنو لا تشكمو مكمت سايهون مارف لسترابت لتقبربت قال تقبركبتنا قال ترابت يزاني سلك هنا مصيبة براسه لاي مارف مسكرنا منه القرآن حجة لك أو عليه بلو ملكتني صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتناكرت مالك قرآن مالكنو لا أنت ويمسكري هنا ويبانت لا يمسكر بها يوم القيامة فلذي وقته مالكنو بانت لا يمسكر من هنا بتاعتامي الله كاوك بوهالا كترده بوهالا يا الله سبحانه وتعالى كتاب لتقبربت كتقبركبتنا كترهب من الرحت يا الله سبحانه وتعالى نكرم نصر الرجال فرده والترسوال يجينا الله لكتابه سبحانه ولكتابه الرسول هون يذكرون الرسول يا الذي هنا له الرمسي يا الذي هنا لكتابه الرسول من أمركني صلى الله عليه وسلم نصيحة يسبان أي أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وألا تعطيه مرتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتتاجزونا لا تنكفونا يا جزوت يهونو انت كبار لفتم ككلكلوا كونو نجر لتكلكل مالك ይህ ምን ተብሎ ይጠራል نصيحة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم መታዘዝህና እሳቸው ማለት ነው እንደዚህም ከከለከሉት ከሆነ ነገር መከልከልህና የከለከሉትን ነገር አለመፈጸም نصيحة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولرسوله ولأئمة المسلمين እንደዚሁም ደግሞ ለሙስሊም መሪዎችን መልካምን መሻትና መፈለግ ነው ይህ ሲባል እዚህ ላይ የተለየ ትርጉም ሊሰጠን ነው ማለት ነው ولأئمة المسلمين النصح ብሎ ማለት አይ መምከር የሙስሊም መሪዎችን መምከር አለበት ጥፋትን በሚያጠፉበት ጊዜ አደባባይ ላይ ወጥተህ ማለት እሪኡ ማለት የለም አይቻልም ይህ ምክር አይደለም ፈضيحة ይባላል ማዋረድና ውርደትን ማለት ነው በአደባባይ ማጥለቅና ማውጣት ነው የሚሆነው ወልአር አልሙስሊሚን من አካል እጅንዳ በቤት ድርብር ማለት ነው ሶሊ ተራይሆን እንዲሳላና በዳይ በሚቀርበው ለሆነው አጥፋ ተተካለበት ይሁን እንደያችን ተይሳርበ በሆነ ንግግር ተጠቅመህ እንዲቀበል አድርገህ ማለት ነው ይችላል ማጥሩም መጥቶ ታረም ደብቶ ይምላይ ለሆነ ትሩዶ ያያለህ በሪዮ አረፊ ቆናኒ إن كان لابد كوكيل ولا تفضل ما نقول عند أبي شيبة يزجبوا يهنا زجبانو صنف تبلغ بمئة الراب هنا كتابه عبد الله بن عباس رضي الله عنه حجاج بن يوسف الثقفي تبلغ بمئة الراب هنا مدبرنا مجرم صحابة شار جنبرنا عندهم أياف هنا مالكنا تكبر بالناس وليس تقوم ينبر هنا كان በመቀጠልም ሲረጣቸው የነበረ የሆነ አካል ጨቁናቸው የነበረ የሆነ አካል ከመሆኑ ጋር አንደኛው አካል ከሷሃቦች ውስጥ ማለት ነው አው ከታቢዒዎች ውስጥ ማለት ነው አብዱላህ ኢብኑ አባስ ምን ይሏል አብዱላህ ኢብኑ አባስ ደርሶበታል ሐጃጅ ኢብኑ ዩሱፍ አልሰቀፊ ተብሎ የሚጠራው ሙጅሪም የሙስሊሞች መሪ ተብሎ ማለት ነው ተሽሞ ነው نعم ሙስሊም ነው على الصحيح ያከፈሩ የሆኑ አካላቶች ቢኖርም እንኳን ነገር ግን ሙጅሪም ሙስሊም ከመሆኑ ጋር ማለት አማጺ የሆነ አካል كمونو قارجن ملكتني أماننا عبد الله بن عباس رضي الله عنه جند مالتنا صوي وين تابعي يمتو فهل أقوم على حجاج آمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر فحجاج لا يقوم مثل هنا لكم بملكام لا ذونا تمتفو لك لكم بمالك عبد الله بن عباس إن شاء الله مكرو يزاني من على إن كان لابد أو فأعرض عنه جرباسة عندهم كطياج أو مالتهم ዞር ብሎም ቦታ አልሰጠም አብዱላህ ኢብኑ አባስ አግባባዊ የሆነ ጥያቄ አይደለም ለምን ፊትና የሚያመጣና ሁከትራብሻ የሚያመጣ የሆነ ጉዳይ ስለሆነ ከዚያም ወዲያውኑ ማለት ነው ጀርባ ተሰ በድጋሜ ማለት ነው ደግሞ ጠየቀው በሚጠይቅበት ጊዜ እዛኔ ምን አለው ሶስተኛ ላይ ማለት ነው ሲደግም ኢን ካነ ላቡድ አለው ምንም ቅሮት የሌለው ጉዳይ ከሆነ فبينك وبينه በመሪውና በአንተ መካከል ቢሆን የሚገባው ምክሩ
ሌሎች አካላቶች ሊሰሙት አይገባም። ለምን ሌሎች አካላቶች ሰሙ ብሎ ማለት የዛኔ ተዋረደ ነው የሚባለው። መሪው ደግሞ ተዋረደ ብሎ ማለት ሰዎች ማለት በሱ ላይ እጃቸውን ይቀስራሉ። የዛኔ እንደ መሪ አይመለከቱትም። ከዚያም በኋላ ለአመጽና ለተለያዩ ነገራቶች ይዳረጋሉ ማለት የዛኔ መሪው ማለት ነው ስልጣኑን እንኳ አልፈልግም ብሎ አያስረክብም። ስልጣኔን አለቅም ብሎ ተጣገባ ይፈጥራል። ስለዚህ ጦር ማለት ይከፈታል። የዛኔ እልቂት ሊከፈትና እንደዚህ ሙስሊሞች ማለት ደም ሊፋሰሱ ይህ ደግሞ حرام ነው አይቻልም። ከባድ የሆነ ወንጀል ስለሆነ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደ ትርሚዚ ኢማሙ ትርሚዚ ጃሚዕ ወይም ደግሞ ሱነን ተብሎ በሚጠራ በሆነ ኪታቦች ዘግቦታል። ኢማሙ አልአልባኒ ሶሂህ ያሉት የሆነ ዘገባ ነው። ያም ዘገባ ደግሞ ለዘዋሉ ዱንያ አህወኑ ዐለ ላህ ሚን ቀትሊ ረጁል ሙስሊም በማለት መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግሯል። አንድ ሙስሊም የሆነ አካል ያለ አግባብ ከሚገደልና ከሚሞት ማለት ነው ዱንያ ሙሉ በሙሉ ጥርግርግ ብላ ብትወገድና ነቁታ ማለት ነው ብትጠፋ ይሻላል በማለት መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግሯልና ስለዚህ የሙስሊም ደም እጅግ በጣም ማለት ነው የተከበረና እንደዚህ ቦታ ሊሰጠው የሚገባ የሆነ ማለት ጉዳይ ስለሆነ ከዚህ አንፃር መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐታ ዱንያ ሙሉ በሙሉ ቢወድምና ቢጠፋ ይሻላል ብለው ነው ያሉትና ከዚህ አንፃር የሙስሊም መሪን ማለት ድንመክር የሚገባው በአደባባይ ሳይሆን ለብቻው ማለት ነው መክረዋለን። ወዲ አኢመቲል ሙስሊሚን ወአመቲሂም እንደዚህም አጠቃላይ ማለት ነው ለማህበረሰቡ በሙሉ ማለት ነው ተራ የሆነውን ማህበረሰብ መምከር ማለት ጥፋት ማለት በሚከሰትበት ጊዜ ያንን ጥፋት ማውገዝ ጥሩ በሆነ ሁኔታ ሰዎች በሚቀበሉት በሆነ ሁኔታ ያንን ጥፋት ማውገዝ ነው። ወአመቲሂም النصيحة لعامة الناس አጠቃላይ ለሰው ልጆች በሙሉ ማለት ነው ነሲሃ ማድረግና መምከር መቻል አለበት። መልካምን ለነሱ መከጀልና እንዲያገኙ መትጋት መቻል አለበት። መልካምን ነገር ከመጥፎ ነገር እንዲጠነቀቁና እንዲጠበቁ የቻልከውን ያክል ልትተጋ ይገባል ማለት ነው። ወአመቲ በመቀጠልም ጃብር ብን አብድላህ ረዲየላሁ ዐንሁ فيما أخرجه البخاري ومسلم أو جرير بن عبد الله البجلي تبلو ميتر هنا الصحابي فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم مرتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل مجيزي قال قبه الله تعالى جرير بن عبد الله البجلي يمني بجل تبلا من تترى هنا جوتا بالتبيت هنا أكالنا የሀገሪቱ ወይም የዛች ጎሳ መሪ እሱ ነበር ጀሪር ብን አብዱላህ አልበጀሊ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እጅግ በጣም ይወዱት ነበር ጀሪር ብን አብዱላህ አልበጀሊ ማለት ነው። በመሰልምበት ጊዜ ለመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል ገባሁላቸዋል ባያዕቱ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላ ኢቃሚ ሶላቲ ወኢታኢ ዘካት ሶላትን ቀጥ አድርጎ በመስገድና እንደዚሁም ዘካን ግዴታ የሆኑ ምጽዋት በመስጠት ቃል ገባሁላቸዋል። ወንኑህ ለኩል ማንኛውንም ሙስሊም በመምከር ላይና እሱ መልካም ጉዳይ ወይም መልካም ነገር እንዲያገኝ በመትጋት ላይ ቃል ገባሁላቸዋል። ስለዚህ አንነሱ ለኩል ሙስሊም ወአምሩ ሙሂም جدا በጣም ብርቱና እንደዚሁም አደገኛ የሆነ ማለት ነው ጉዳይ ነው ማለት ነው። ማንኛውንም ሙስሊም አንተ ሲያጠፋ ያየው ዝም አትበሉ መከራው መምከር ማዋረድ ማለት አይደለም። ያዋረድከው ሳትመክረው ስትቀር ነው። ያልመከርከው ጊዜ ያዋርደዋል። ለምን ጸያፍ ተግባርን እየፈጸመ ያየው ለወርደት ዳርገዋል። ነገር ግን ያ ጸያፍ ተግባር ነው في الدنيا والآخرة ያዋርደሃል ተመለስ። ከዚህ እኩይ ተግባር በለህ ግን ከመከርከው የዛኔ ማለት ነው ለሰውየው መልካምን ውለሃል በልሰውየውን ማለት ነው ለሸረፍና ለልቅና አብቅተዋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለዚህም ነው ጃብር ብን አብዱላህ ማን ነው ጀሪር ብን አብዱላህ አልበጀሊ من يالو بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بمقتل مرسلنا صلى الله عليه وسلم بل لا زكاة عليه من أراد أن يستنصح أخاه فلينصح له. بمالك عند أحمد بن حنبل يزكى دون زكاة إمام الألباني رحمه الله صحيح يالو سيكون زكاة. عندنا وندمون مالتنا وندمو كعندنا مكرن بشأننا بفلق جيه ይህ ሲባል ለበሉ ምከረኝ ብሎ ሊመጣም ይችላል። ምከረኝ ብሎ ባይመጣም ሊመከር ተገቢ የሆነ አካል መሆኑን የተመለከተ ጊዜ ለበሉ እዚህ ጋር ጸያፍ ተግባር አንድ ሰው ሲፈጽም ካየው ሊመከር ተገቢ ነው አይደለም? ተገቢ ነው። بلسان الحالና በሁኔታው ምከረኝ እያለህ ነው አይደለም? ምከረኝ እያለህ ነው እኮ የግድ አፋውጥቶ ምከረኝ እስከሚል ድረስ አትጠብቅ። አፋውጥቶ ምከረኝ ያለህንም አካል እንደምትመክረው ሁሉ በመቀጠልም ደግሞ አፍ ሳያወጣና በግልጽ ምከረኝ ሳይል ጸያፍ ተግባር ላይ ወድቆ ያገኘውን የሆነውን ወንድምህን ምከረው።
فلينصح له يمكر والو صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكتلم دجو حديث أبي هريرة أترى يدرك يناقرال إن شاء الله بمكتلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم في صحيحهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق المسلم على المسلم 6 وفيه إذا استنصح أخاه فلينصح له أو كما قال صلى الله عليه وعلى وسلم وندمو مكرن بفلغ ጊዜ ይምከረው የሚል ማለት ዘገባ አለ ማለት ከስድስቶቹ በአንድ ሙስሊም ላይ ማለት አንድ ሙስሊም በሌላኛው ሙስሊም ላይ ካለው ሆኖ ሐቅና መብት ማለት ነው ከስድስቶቹ አንዱ ምክርን በፈለገ ጊዜ ይምከረው ስለዚህ ማንኛውም ሙስሊም ጥፋትን የሚያጠፋ የሆነ ሙስሊም ማለት በእኛ ላይ ሐቅ አለው ሊመከር ጥፋት ያለ ማጠፋ የሆነው አካል ሊመክረው ይገባል በጥፋትን ቢያጠፋ መምከሩ ማለት ነው ተከለከለ አይደል ስለዚህ ማለት ነው መመካከር የሚባለው ጉዳይ በጣም አሳሳቢ እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ሸሪዓችን ቦታ የሰጠው የሆነ ጉዳይ ነው ለዚያም ሲባል ኢማም አቡ ዳውድ ማለት ነው ሱነን ተብሎ በሚጠራ በሆነው ኪታቡ ማለት አልሐፊዝ ኢብኑ ረጀብ ነቅል እንዳደረገው ማለት ነው ከሱ ጃሚዕ العلوم والحكم ላይ ምን አለ أن هذا الحديث على هنا يتوسعنا هنا يقرأنا هنا الحديث أن هذا الحديث من الأحاديث التي يدور بها الدين أو يدور بها الفقه ይህ ሐዲስ ማለት ነው فقهና ከባድ የሆኑት ግንዛቤዎች ከሚሽከረከርባቸው ከሆኑት ሐዲሶች ውስጥ አንዱ ነው ከባድ የሆነ ሐዲስ አሁን ራሱ የተነተነው ትንታኔ ብዙ ነው ነገር ግን ቃሉን ስንመለከተው አጭር መጠን ያለ የሆነ ቃል ነው ሳለ የሚያስተላልፈው የሆነ መልእክት ግን እጅግ በጣም ረጅም የሆነ ማለት መልእክትን ያስተላልፋል ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ አልሐፊዝ ኢብኑ ዐይን ተብሎ የሚጠራው ኢማም ይህንን መሰል ነገር هذا الحديث شأنه عظيم በማለት ተናግሯል እሱም ስለዚህ ይህን ሐዲስ በተመለከተ የሚያክል ካል ወደ የሚቀጥለው ሐዲስ ኢንሻአላህ እንሸጋገራለን ድምጽ ይጮሃል لكن طيب الحديث الثامن ثمنتين حديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتزجب هنا زجبانه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ملكتني صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أمرت تعززني على أن أقاتل الناس سوتن أن تقاتل الناس بني أي المشركين مالتنا كما قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم يبدو زي ما وصلنا نقل ما درجه كذي كتاب لمن كتوالا يجين كتاب ወይም ደግሞ ይሄንን ኪታብ ሸርህ ያደረገ ጥሩ በሆነ ሁኔታና ሰፋ ባለ በሆነ ሁኔታ እሱ ኪታብ ስለሆነ ጃሚዕ العلوم والحكم የተወሰነ አንድ 10 ሐዲስ አካባቢ ጨምሮበታል ከራሱ ታሳቢና እንደዚሁም ደግሞ ልክ እንደ ቃኢዳ ያገለግላሉ የሚባሉ ሐዲሶችን ከባባድ የሆኑ ሐዲሶችን ከመጨመሩ ጋር ማለት ነው 40 አይደለም 50 ሐዲስ ስለዚህ እዚህ ጋር ማለት ነው ይሄንን ማን ነው الناس የሚለውን በተመለከተ አይ المشركين የሚል ማለት ነው ተፍሲር ተንዝሮለታል ወይም ደግሞ ተፈስሯል أن أقاتل الناس أي سوت ልጋደል ሲባል ማንኛውንም ሰው ማለት አይደለም ሙስሊሙን ሰው ነው አይደለም ሙስሊሙን ሰው ነው የሰው ልጅ ሙስሊሙን እንዲጋደል ማለት ነው ወይም እንዲጋደሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልታዘዙ በል الناس በሚለው የተፈለገው ማለት እንደማን ነው አይል المشركين ማለት አጋሪያኖች የሆኑትን አካላቶችና ከሃዲያኖች የሆኑትን አካላቶች እንዲጋደል ታዘዝኩኝ አሉ አዛዡ ማን ነው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማለት ነው እስከ መቼ ድረስ ነው ሊጋደሏቸው የታዘዙት حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله حتى يشهدوا እስከ የሚመሰክሩ ድረስ أن لا إله إلا الله ከአላህ ውጭ በሐቅ በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም ብለው እስከ የሚመሰክሩ ድረስና በተግባር እስከሚያውሉ ድረስ ያንን ማለት ነው በአፍ መናገር ብቻውን በቂ አይደለም በተግባር መዋልም ግድ ነው ሰውየው በአፉ لا إله إلا الله ብሎ ሲያበቃ ነገር ግን በተግባር لا إله إلا الله የሚጥፍና የሚያፈርስ የሆነን ተግባር የሚፈጽም ከሆነ የዛኔ لا إله إلا الله ብሎ በአፉ መናገሩ ፋይዳ የለውም ከኢማን المنافقين ልክ እንደ ሙናፊቆች እምነት ማለት ነው لا إله إلا الله በምላስ ተብሏል በአፍ ተብሏል ነገር ግን በተግባር ደረጃና ውስጣቸው ከቋጠሩት አንፃር ሲታይ ማለት ነው لا إله إلا الله ውድም የሚያደርግና የሚያፈርስ የሆነን ማለት ተግባርና ወይም ደግሞ በልቦናቸው መቋጠር ማለት ነው ስለዚህ لا إله إلا الله በምላስ ማለት ብቻ በቂ አይደለም በል በልቦና ቋጥረን በተግባር ልናውለው لا إله إلا الله የሚያስፈርደው ፍርድ በተመለከተ
وأن محمدا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا الله ملأكتن يا مهناتون اسكني مسكروا درس عقاريانوچننا እንደዚሁም ደግሞ ከሃዲያኖችን ልጋደል ታዝያለሁኝ አሉ ويقيم الصلاة صلاتንም ቀጥ አድርገው እስከሚያቆሙና እስከሚሰግዱ ድረስ ማለት ነው ቀጥ አድርገው እስከሚሰግዱ ድረስ ሶላትንም ቀጥ አድርገው እስከሚሰግዱ ድረስ ታዝያለሁኝ ልጋደላቸው ሶላት ካልሰገዱ ይገደሉ ነው ማለት ነው ግልጽ ነው አባባ ሶላት የማይሰግድ ከሆነ ሊገደል ነገር ግን ሲገደል ከሃዲ ነው ተብሎ አይደለም የሚገደል ማንኛውም ማለት ነው መጋደል የሚያስፈረደ የሆነ ነገር በሙሉ ክህደት ነው ማለት አይቻልም ምሳሌ አቡ በክር አስዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ فيما اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ማለት ነው እንደሚታወቀው ማንን ተጋሏል ዘካ አልሰጥም ብለው ማን ዘካ ዘካን ከልካይ የሆኑትን አካላትን ተጋሏቸው እንደሚታወቀው متفقون عليه ሆነ ዘገባ حتى عمر ማለት ምን እስካለ ድረስ كيف تقاتل هؤلاء الناس እነዚህን ሰዎች ለምንድን ነው እንዴት ነው የምትጋደላቸው መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ብሎ ታለ በማለት ይህንን ሁጃና ማስረጃ መጣብ የዛኔም ማለት ነው አቡበክር ረዲየላሁ ዐንሁ ምን አለ ማለት إن لم يؤدوا أو كما قال ካልሰጡና እንደዚሁም ካላደረሱ ወደኔ ካላመጡ አለ በመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ሲሰጡት የነበሩትን ማለት ዘካ ካልሰጠው من فرق بين الصلاة والزكاة በሶላትና በዘካ መካከል የላየ የሆነ አካል ሶላትን እየሰገደ ዘካን አልሰጥም ብሎ የላየ የሆነ አካል ማለት ነው والله ይጋደለዋለሁ ለአቅቱለን እጋደለዋለሁ ከዚያም በኋላ ማለት ነው ልብ በሉ አቡበክር ማን ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ የአቡበክርን ሁኔታ ሲመለከት የዛኔም ምን አለ والله ያለ أن الله سبحانه وتعالى شرح صدر أبي بكر لقتال هؤلاء الناس እነዛን ሰዎች ማለት ነው አቡበክር እንዲጋደላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልቦናውን አስፍቶለታል ከዚያም عرفت أنه الحق قال حق መሆኑን የዛኔ ተረዳሁኝ አለ ከዚያም በኋላ ከአቡበክር ጋር ተስማማ ስለዚህ እነዛ ሰዎች ከፍረዋል ዘካን አልሰጡምና ማለት ያስኬዳል አያስኬድም አልከፈሩም መጋደልን ያፈረደ የሆነ ነገር በሙሉ ከፍረዋል ማለት አይጠቁም ግልጽ ይመስለኛል ምሳሌ አንድ ሰው ማለት ነው ሙህሰን ከሆነ በኋላ ተቀጥቅጦ ይገደላል መገደሉ ማለት ነው የዛኔ ሪደተን ነው እስልምና ወጥቷል እርቲዳድ አድርጓል ተብሎ ነው የሚገደለው ላ አይደለም በል ሐድ ነው ግልጽ ነው ያባባል ስለዚህ ይሄንኛውም ደግሞ ሐድ ነው ማለት ዘካን አልሰጠም ብሎ ያም ደግሞ በጀማዓ ደረጃ ከሆነ ነው እንጂ አንድ ሰው ብቻውን ዘካ አልሰጥም ካለ ይገደላል ማለት አይደለም በጀማዓ ደረጃ ሆኖ ብለሞች አብራርተውታል ይሄንን الشيخ محمد بن هزام فتح العلام ላይ ወጥተውታል ግሩፕ ሰርተውና እንደዚህም ቡድን ሰርተው አንሰጥም ብለው የሚያፈነግጡና እንደዚህም ደግሞ ማርህ የሚሸሹ ከሆነ የዛኔ ይጋደላቸዋል ለምን ሌላን ነገር ሊያመጡ ስለሆነ ማለት ነው ያለበለዚያ አንድ ሰው በአፍራድና በነፍቀት እኔ ዘካ በቃ ማለት በስስት ማለት ነው ሳይቀድ ዘካ ግዴታ መሆኑን አምኖበት በስስት ገንዘብ ይጎልብኛል ይቀንስብኛል ብሎ ሰስቶ አልሰጥም ካለ ይገደላል ማለት ነው ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا بتبقوا من بفتموا جزء ذلك يهنن قداي كفتموا عصموا تبقوا مني كني دماءهم دموتاچون تبقوا ها يزان يالسطن برو قال يا ما حديث هذا أخذ يقدد له أخذ وشطر ماله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن هزام حفظه الله ورعاه مالتنا فتح العلام لي ይህንን ሐዲስ አውስተውታል ኺላፍ አለ በይነ አህሊ العلم በእውቀት ባለቤቶች መካከል ኺላፍ አለ ከፊሎቹ ማለት ነው ከናካቴው ምንም ግማሽ ገንዘቡ አይወሰድበትም ማለት የጋር ሐዲሱ የሚለው ማለት ነው ማለት عزيمة من عزمات ربنا إلى الزجبة ولا الله سبحانه وتعالى الله قد يدرجه هنا قد يتايه ጉዳይ ነው እሱን ማለት ነው ወዶ የሰጠ የሆነ አካል ከሰጠ ማለት ነው የዛኔ ማለት እንቀበለዋለን ያልሰጠ የሆነ አካል ደግሞ ማለት ነው የዛኔ ወኺዘ ወሸጥረ ማሊሂ ማለት ወይም አخذناها وشطر ماله ማለት ዘካዋን ራሷን እንወስዳለን ከገንዘቡን ግማሹንም እንወስድበታለን ይሄንን በተመለከተ ሼክ መሐመድ ብን ሂጃም አንወስድበትም የሚል አቋም ነው ያላቸው ለምን ከተባለ خرج مخرج الزجر ነው የሚባለው እዚህ ቦታ ላይ لك معنى الله سبحانه وتعالى بالقرآن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه إلى آخره مالت خالدا فيها بلو خرج مخرج الزجر للتبالو كله
በመቀጠልም ሲባቡ المسلم فسوق وقتاله كفر እንደተባለው ሁሉ ይሄንኛውም አخذنا وشطر مالك የሚለው ማለት ነው خرج مخرج الزجر የሚባለው ይላል ከፊሎቹ على ظاهره ማለት ነው ሐዲሱን እንቀበለዋለን የገንዘቡን ግማሽ በግዴታ ማለት ነው መልኩ መሪ የሆነ አካል ይወስድበታል ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ طيب ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا كفتمونا عليهن تكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله بلو مالتنا زكاة كفتوا صلاة كسجدوا فإذا فعلوا ذلك عصموا مني كني مالتنا طبقوا على دماءهم دموچاቸውን ጠብቀዋል ከነሱ ጋር ውጊያ እንዳይከተት ፍልሚያ እንዳይከተት ደማቸውን ጠብቀዋል አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አምዋለሁም እንደዚህም ገንዘቦቻቸውንም ጠብቀዋል عصموا مني دماءهم وأموالهم ملال سيتسوني وأموالهم من هنا معطوف سلغنا الواو حرف عطفنات فالذي وأموالهم مفعول به سلغنا دماءهم وأموالهم أيضا وأموالهم لم يبالوا على قائدة النحويين بنحوي قائدة مثلا فالذي وأموالهم لم يبالوا ننتلي على وقت من أين تحرك عن ذلك نيجار وأموالهم ملال ገንዘቦቻቸውንም ጠብቀዋል ገንዘቦቻቸውን ጠብቀዋል ሲባል ዘረፋ ማለት ነው በእነሱ ላይ እንዳይካሄድ ማለት አይደለም ምርኮ ነው የተፈለገው እንጂ ካፊር ገንዘብ ይዘረፋል ማለት አይደለም አይቻልም መዝረፍ ሙስሊም ሲጀመር ዘራፊ አይደለም በል ማለት ሙስሊም ጨዋ የሆነ ማለት ነው አካል ሙስሊም የሚለው ማለት ነው ሲጀመር ትርጉሙን ስንመለከት الذي استسلم لله سبحانه ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጅግር የሰጠ የሆነ አካል ሰላም የሆነ አካል المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ብለው መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተናገሩት ይሁንና ተዘዋዋሪ መጥቶ ይፈልጋል ማለት አይደለም ማለት እዚህ ጋር መተለን ካዲ የሆነ አካል ሊኖር ይችላል ማለት ሀብት ንብረትም ሊኖረው ይችላል ከዘመቻ ውጭ ባለ በሆነ ስፍራ ላይ ገንዘቡን ተነጥቃለህ ትወስዳለህ ማለት አይደለም ፈጽሞ ይሄ አደብም አይደለም በል ሰዎችን ማለት ነው ከእስልምና የሚያግድ የሆነ እኩይ ተግባር ሙስሊሞች ዘራፊዎች ከሆኑ አማና የማይጠብቁ ከሆኑና ድንበር ተላላፊዎች ከሆኑ ብድግ ብለው ማለት ነው የዛኔ በቀጥታ በል ማለት ዲንን ማስወቀፍና ጣዕን ማስደረግ ነው የሚሆነው ማስተቸት ማነወር ነው የሚሆነው ስለዚህ የዛኔ እጄን ተሰበስባለህ ነገር ግን ዘመቻ ቦታ ላይ ተገናኝተህ እየተዋጋህ ባለህበት በሆነ ወቅት የዛኔ ገንዘብ ታገኘ ግን ተማርካለህ ትወስዳለህ ማለት ነው ያም የሚወሰደው ራስ ማለት ነው ውስድ ታደርጋለህ ማለት አይደለም ማለት መሪው አካል ዘንድ ማለት ትሰጣለህ እያንዳንዱ አካል ያገኘውን የሆነውን ምርኮ ለመሪው ያደርሳል የዛኔ ይሰበስብና መሪው ማለት ምን ያደርጋል ለሚገባው ለሆነ አካል ለገሌ ይሄን ያክል ለገሌ ይሄን ያክል ብሎ ያከፋፍላል ማለት ነው وأموالهم በሚለው ይሄን የተፈለገበት إلا بحق الإسلام በእስልምና መብትና ሐቅ ሲቀር ይላል لا بحق الإسلام ብሎ ማለት አይ እንደሚታወቀው ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲሁም መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም حدودና ሐድን አድርጓል አንድ ሰው የሆነን ወንጀል ከፈጸመ ዱንያ ምድር ላይ ማለት ነው እንዲገደል ፍርድ የሚያስፈጽ የሆነን ማለት ነው ፍርድ ምን አድርጓል ተንዝሯል مثلا ማለት እንደሚታወቀው ረጅም ተብሎ የሚጠራ የሆነ ጉዳይ ሐድ ማለት ሙህሰን ሆኖ ሲያበቃ ጥብቅ ሆኖ ሲያበቃ ማለት ነው البكر بالبكر كذا በፊት خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا በማለት መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ ያም ደግሞ ወለዳን ያቲያኒሃ منكم فاعذوهما فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما قال በኋላ ከዛ በፊት ማለት ነው طيب واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا يميلون القرآن أنك بتملكته يبرر صلى الله عليه وسلم قالوا خذوا عني قالوا كان يازوا فقد جعل الله لهن سبيلا الله سبحانه وتعالى من قلنا درج الله رولاي مالتنا የቁርአን ማን ሐዲስ ከመምጣቱ በስተፊት የቁርአኑ አንቀጽ በቀጥታ በሚጠቁመው በሆነ ፍርድና እንደዚህም ሁክም ይፈጸም ነበር ያም ደግሞ ማለት ነው ልብ ብሎ አንድ ሴት ዝሙትን ከፈጸመች በቀጥታ ማለት ነው ቤት ውስጥ ሳትራ እስከምትሞት ድረስ ትቆያለች ከቤት ማለት ነው አትወጣ ልብ ብሎ እስከምትሞት ድረስ ማለት ትቆያለች ግን ማን ነው አው يجعل الله لهن سبيلا ወይ ሌላ መንገድ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala እስከሚያደርግ ድረስ አቆያቸው ቤት ውስጥ እስከሚሞቱ ድረስ ይል ነበር ከዚያም በኋላ ግን አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala መንገድ አመጣ ምን አይነት መንገድ خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 وتغرب عام
السيب بالسيب جلد 100 ورجم ميلاد لببالو ذي ማለት እዚህ ጋር አግብቶ የማያውቅ የሆነ ቢክር የሆነ ወንድና ቢክር የሆነ ሴት አግብታ ማታውቅ የሆነ ሴት ዝሙት ከፈጸሙ 100 ግርፋት ከሀገር ደግሞ 1 አመት ይሰደዳሉ። ለበበሩ እዚህ ጋር ሴቷ ከማህረም ጋር ነው የምትሰደደው። ልታገባው حرام ከሚሆንባት ከሆነ አካል ጋር አባት ወይም ወንድም ወይም አቦት ወይም አያት ግልጽ ነው ያባባል። ከነዚህ ካንዱ ጋር ማለት ነው ትሰደዳለች 1 አመት ዝሙት ከሰራችበት ከሆነ ምድር ለቃ ሂዳ ተውበት አድርጋ ትመጣለች። በዚያ ላይ 100 ግርፋት ተገርፋ ማለት ነው። በአለንጋ 100 ግርፋት ተገረፋለች። ገራፊዎቹ አካላቶች ማለት ፈጽሞ ርህራሄ የሌላቸው ሆኖ አካላቶች ናቸው። ሱረት ኑር ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳለው በመቀጠልም ደግሞ ልብ በሉ ቢክር ያልሆነ አካል ከሆነ ታግብቶ የሚያውቅ የሆነ አካል አሰይቡ ቢሰይቢ ጀልዱ 100 ወረጅም በመቀጠልም ደግሞ ማለት ነው አግብቶ የሚያውቅ ወንድና አግብታ የምታውቅ ሴት ዝሙት ከፈጸሙ የዛኔ ማለት ነው ጀልዱ 100 ግርፋት አለ። ልብ በሉ 100 ግርፋቱ ዛንኛው ላይ ያጠረ ብቻ አይደለም በል ማለት ነው ሰይብም ሆኖ ዝሙት ከፈጸመ 100 ግርፋት ከተገረፈ በኋላ ወረጅም እንደዚሁም ደግሞ ተቀጥቅጦ ይገደላል። ረጅም ብሎ ማለት ተቀጥቅጦ መግደል ማለት በድንጋይ ተቀጥቅጦ ማለት ይገደላል። ሱረት ኑር ላይ ማለት ነው አላህ ግልጽ እንዳደረገውና እንዳብራራው ማለት ነው ግልጽ ይመስለኛል። ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል? ሐድ ተብሎ ይጠራል። የዛኔ ማለት ነው ላ ኢላሃ ኢላላህ ካሉ በኋላ ተገደሉ አልተገደሉ፣ ሶላት ከሰገዱ በኋላ ተገደሉ አልተገደሉ፣ ዘካንም ከሰጡ በኋላ ተገደሉ። ነገር ግን ማለት ኢላ ቢሐቅል ኢስላም በእስልምና መብት ሲቀር ብሎ ማለት እስልምና ኢስቲፍና አድርጎ ካወጣው ማለት ነው ከሆነው ጉዳይ ሲቀር ማለት ነው ኢላ ቢሐቅል ኢስላም። አልሐፊዝ ኢብኑ ረጀብ ይህንን አሁን ያልኩትን አስቀምጦታል ጃሚዑል ዑሉም ወልሂከም ኢንሻአላህ ግልጽ ይመስለኛል። ኢንሻአላህ ወሂሳቡሁም ምርመራቸውም ደግሞ አለ ወሂሳቡሁም ምርመራቸውም አለላህ ተዓላ በአላህ ላይ ከፍ ባለው በሆነ አምላካችን አላህ ላይ ይሆናል። ይህ ሲባል የውስጥን የሚመረምረው ሰውየው ዛሂራ ላ ኢላሃ ኢላላህ ተዓላ ሶላት ከሰገደ ዘካ ከሰጠ የዛኔ እሱን መጋደል አይቻልም ማለት ነው፣ አይፈቀድም። አይ ሰውዬ ምናልባት እኮ ውስጡ ተቃራኒ የሆነን ጉዳይ ቋጥሮ ሊሆን ይችላል፣ ላ ኢላሃ ኢላላህን የሚያፈርስ የሆነን ጉዳይ ቋጥሮ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይህን ሰውዬ ማለት መልቀቅ የለብንም በቀላሉ ላ ዛሂራን ነው እኛ የምንመለከተው። ላ ኢላሃ ኢላላህ አለ ሶላትን ሰገደ ዘካ ሰጠ ተቀበል ነው ማለት ነው። ግልጽ ይመስለኛል። ወሂሳቡሁም አለላህ ተዓላ የነሱ ምርመራና እውነታቸውን የሚመረምረው ማን ነው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው የውመል ቂያማ። ለዚያም ነው ሙናፊቆችን መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያልገደሏቸው ዛሂራቸው ኢስላም ነው ሙስሊሙን ነን እኛ በል ቅድሚያ መጀመሪያ አካባቢ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልእክተኛውን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላሳወቃቸው ነበር ሙናፊቆች ማለት ላ ተዕለሙሁም ነሕኑ ነዕለሙሁም ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል። ሰኑዐዚቡሁም መረተይን ሁለት ጊዜ እንቀጣቸዋለን እያለ ዱንያ ምድር ላይ የሚቀጣሉ በአኺራ የሚቀጣሉ ሙናፊቆች ማለት ነው እያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል። እኛ እናውቃቸዋለን አንተ አታውቃቸውም ማለት በኋላ ላይ የተወሰኑትን አታወቃቸው ሁሉም ታውቋል ማለት አይደለም። ልብ በሉ እና እዚህ ጋር ማለት ነው ሙናፊቅ የሆነ አካል እስልምናን ከላይ ግልጽ ስላደረገ ዛሂራን ተቀበለነዋል ማለት ነው። ውስጡን ግን የሚመረምረው ማን? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። رواه البخاري ومسلم إمام البخاري إمام مسلم ماله زجبوتال إلا بحق الإسلام يمثلون مالتنا قال تفرد بها البخاري إمام البخاري بالتنيا هنا باتال دون مسلمين إمام مسلم التجارة وحسابهم على الله مثلوا إمام البخاري بالتاني زجبات إمام مسلم صحيح لا يبجبات تاجني في الجنة وحسابهم على الله ملون زجبات تاجني قلت مثلا يعني ما إنه إلا بحق الإسلام ملون تاجني كيف درسنا زجبوا وما إنه عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى إلا بحق الإسلام الثاني يلا متاجنيتنا صحيح البخاري وسنة متاجن إمام البخاري يهتم ما له كرنج أهب مزجب بالتنية تفرد به البخاري دون مسلمين فعل المال قلت مثلا يعني إن شاء الله. الحديث التاسع زتنا يوم مالتنا حديث له عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة كأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر تبلو كان يقرأ وهنا صحابي يتزجب هنا زجبان إلى عبد الرحمن بن صخر خلافة ذات مربة ملكة أبو هريرة أبو هريرة يملو
ከፊሎቹ ለቀብ ነው የሚሉበት አጋጣሚ አለ። አለፈኝ ግን ኩንያ አቡ ሁረይራ ማለት ይጋር ለምን አቡ ሁረይራ ተባለ የሚለውን በተመለከተ ማለት ከፊሎቹ ምን ይላሉ? ድመት የሚወድ የሆነ አካል ስለሆነ ነበር አቡ ሁረይራ የተባለው ይላሉ። ሌሎችም ንግግሮችም ማለት ተሰንዝረዋል። ዞሮኛ ለምን እንደተባለ ያን ያክል አሳሳቢ የሆነ ጉዳይ አይደለም ተብሏል። መባሉ ጸድቋል። ለምን እንደተባለ ማወቁ አሳሳቢ የሆነ ጉዳይ አይደለም። አቡ ሁረይራ በመባል ይታወቃል። ሁረይራ የሚለው ተፍጊሩ ሂራ ብሎ ማለት ድመት ማለት ነው። ሁረይራ ካልክ ደግሞ ማለት ምን ሆነ? ተፍጊር ማታና ሐሚድ የሚለውን ሑመይድ እንደምትለው ሁሉ ማለት ነው። ዓብድ የሚለውን ዑበይድ እንደምትለው ሁሉ ኸድር የሚለውን ኹደይር እንደምትለው ሁሉ ግልጽ ነው ያባባል። ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሂራ የሚለውን ምን አልከው? ሁረይራ ተፍጊር አደረክ። ባህር የሚለውን ቡሐይር እንደምትለው ሁሉ ማለት ነው። ግልጽ ይመስለኛል። ስለዚህ እዚህ ጋር ማለት ነው አን አቢ ሁረይረተ ከአቡ ሁረይራ የተዘገበ የሆነ ዘገባ ነው። አብዱራህማን ኢብኑ ሰኽር ከፊሎቹ አብዱላህ ኢብኑ ሰኽር ነው ይላሉ። ከፊሎቹ አብዱራህማን ኢብኑ ሰኽር ነው ይላሉ። ሌላም ንግግር ማለት ነው። ቢያንስ ብዙ ከ10 ከዛም በላይ የሚበልጥ የሆነ ማለት ነው ንግግር ተሰንዝሯል ከዑለሞች አቅጣጫ ማለት አብዱራህማን ኢብኑ ሰኽር የሚለው ግን አርጃህ ነው። ብዙሃኖች የተስማሙት አብዱራህማን ኢብኑ ሰኽር በሚለው ላይ ነው። عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه. عبد الرحمن بن صخر سمونه مالك أبو هريرة من دونه كنيانه مالك سموسى عبد الرحمن بن صخر يبارك يا أبو هريرة سم عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه. الله سبحانه وتعالى ترون كسود لنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ملكتني صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيلو سمهن ما نهيتكم የከለከልኳችሁን የሆነውን ነገር አሉ አንሁ ከሱ ከከለከልኳችሁ ከሆነው ነገር ፈጅተኒቡሁ ራቁ አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም ወማ አመርቱኩም ያዘዝኳችሁን የሆነውን ነገር ደግሞ ቢሂ በሱ ላይ ያዘዝኩባችሁ የሆነውን ነገር ፈእቱ ፈጽሙ አሉ ሚንሁ ከሱ መስተጣዕቱ የቻላችሁትን ያክል ማለት ነው ፈጽሙ አሉ فإنما بچانو قالوا أهلك من يطفان يودموا الذين النزيان من قبلكم كنا انت بستفيد ينبروا سناكراتوች ከሱ የከለከልኳችሁ የሆነውን ነገር ፈጅተኒቡሁ ራቁታሩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም ወማ አመርቱኩም እንደዚህ የሚያዘዝኳችሁ የሆነውን ነገር በተመለከተ ቢሂ በሱ ላይ ያዘዝኳችሁ ወይም ያዘዝኩባችሁ የሆነውን ነገር በተመለከተ ፈእቱ አይፈጽሙ ሚንሁ ከሱ መስተጣዕቱ የቻላችሁትን የሆነውን ያክል ወይም የቻላችሁትን መጠን ያክል ፈጽሙ አሉ ፈኢነማ ማለት ብቻ ነው አሉ አዳቱል ሐስር መገደቢያ ቁስ ናት በነህው ቃኢዳ መሰረት አህለከ ያጠፋችሁ የወደማችሁ الذين እነዚያን من قبلكم ከእናንተ በስተፊት የነበሩትን አካላቶች የወደማችሁና ያጠፋችሁ የሆነ ነገር ብቻ ነው አሉ ከስረቱ መሳኢልህም ከስረቱ መብዛቱ ነው መሳኢልህም ጥያቄያቸው መብዛቱ ነው አያግባባ የሆነ ጥያቄ ይጠይቁ ነበር ልብ በሉ እዚህ ግባ የማይባል ጥያቄ ማለት ነው መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም የሚያስቀጣ የሆነ ጥያቄ ይጠይቃሉ كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم قال الله سبحانه وتعالى عند التناجروا سورة مائدة لي مالكم يا أيها الذين آمنوا نانت سوت شوي ومن نانت سولد شوي يا أيها الذين آمنوا نانت أمنات سوت شوي لا تسألوا عن أشياء لا تسألوا أي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملكتنيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتطيقوا على الله سبحانه وتعالى عن أشياء كنجراتوش أتطيقوا إن تبد لكم تسؤكم لأن أنتم قلت كتدرجة شيء متطيقوات هونك نجر تسؤكم متكفات هونك مارك وين يهونن إياك أتطيقوا ملكتنيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتبع إياك أن أتابزون أقبابا يهونت إياك هنا እንደዚህም ሰውየው አጣጥኝ ተገብቶ ማለት ያንን ጉዳይ ማወቅ ضروريና አንገብጋቢ የሆነ ጉዳይ ከሆነ የዛኔ ጠይቅ ይችላል ነገር ግን አንገብጋቢ ያልሆነ ጉዳይ እጅግ በማይባል የሆነ ጉዳይ ማለት መጠየቁ ሰውየው አግባብ አይደለም መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሉ ያስቀይማቸው ነበር እንደዚህ አይነት ጉዳይ كما في صحيح البخاري امام البخاري صحيح የሚባለው ኪታቡ ላይ እንደዘገበው ማለት فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ورحمه الله وبركاته
فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال من أبي لببلو هون يطياكنا من أبي أباتي ما أنه بلوه أبوك فلان أباتي قلينوا بلو مالف من لا يفرق يلان يوم ما تندزو هنا تياكي طيّكا أبوك فلان قالوا تيان من مالف أباتي قلينوا فقلت ملكتني صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذيان بهالا مالفنا سلوني قالوا أما شئتم أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم የፈለጋችሁትን የሆነውን ጥያቄ ጠይቁኛል በቁጣ መንፈስ ነው ይሄንን ያሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወአለይሂ ወሰለም አግባባይ ያልሆነ ጥያቄ ስለተጠየቁ ማለት ነው አባቴ ማን ነው የሚል ጥያቄ አላስፈላጊ የሆነ ጥያቄ ድንጋይ ለምን ድንጋይ ሆነ ዳቦ ለምን ዳቦ ሆነ ነገር ግልጽ ነው ያባባል እንደዚህ አይነት ጥያቄ ፈጽሞ አይጠየቅም ማለት ነው ከዚያም በኋላ ማለት ነው ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ የመልእክተኛውን ሰለላሁ ዐለይሂ ወአለይሂ ወሰለም ቁጣ ተረዳ አየ መቆጣታቸውን አወቀ ሰሉኒ አማ ሽእቱም የሚለው ውዴታ የሆነ ማለት ንግግር ሳይሆን በልቁጣን የተለበሰ የሆነ ንግግር መሆኑን ሲረዳ የዛኔም ፈበረከ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ቢሩክበተይ በሁለት ማለት ጥኖቹ ማለት ነው ተንበረከከና ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ከዚያም ምን አለ ረዲና ቢላሂ ረበን ወቢልኢስላም ዲናን وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا بمالة عمر رضي الله عنه مالتنا تناقرنا يا رسول الله نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا الله سبحانه وتعالى نملك أن تملكنا على عطفتنا على كزيان بها لملكين صلى الله عليه وآله وسلم ترقاقوا يزاني جانكت وردت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم مثل القرآن عنكت وردت صحيح البخاري لا يصدق هنا تكفى قلت مثلا إن شاء الله ስለዚህ ዲጋር የጥንቶችን አካላቶች ያወደመና ያጠፋ የሆነ ጉዳይ ምንድነው ከፈራቱ መሳኢሊ አግባብ የሆነ ጥያቄ ማብዛታቸው አግባብ የሌለው የሆነ ጥያቄ ማብዛታቸው አግባብ ያለው ጥያቄ ከሆነ ግን ሊበዛ ግድ ነው የሚሆነው ለምን ፈስአሉ አህለ الذكر ان كنتم لا تعلمون ብሎ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተናግሯል ማለት የእውቀት ባለቤቶችን ጠይቁ አለ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የማታውቁ ከሆናችሁ የምታውቀውን ነገር ግን ምን አቢ የምታውቀው የሆነ ነገር ነው አባቴ ማን ነው ብለህ መጠየቅ አባትህን ካንተ ይበልጥ የሚያውቀው አካል የለም እኮ ማን እንደሆነ ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ አባትህን እንደውም ራስህን የምታውቀው ይበልጥ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄ አግባባዊ የሆነ ጥያቄ አይደለም የድሮቹን አካላቶች ያወደመና ያጠፋ የሆነ ጉዳይ ይህ ጉዳይ كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم أي مع أنبيائهم على بمعنى معنا تزبوت عليه واختلافهم موزاقباتهم على أنبيائهم أي مع أنبيائهم ከነብያቶቻቸው ጋር መወዛገባቸው ተውሂድን ተቀበሉ አንቀበልም ብለው ማፈንገጣቸው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ድንበር ጠብቁ ሲባሉ አንጠብቅም ብለው መወዛገባቸውና አንቀበልም ብለው ተጣገባ መፍጠራቸው ይህ ጉዳይ ነው ለውድመት ያበቃቸውና ያጠፋቸው አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም ስለዚህ ማለት ነው ከዚህ ሐዲስ የምንረዳ የሆነ ጉዳይ ይኖራል መጀመሪያ ማለት የምንረዳ የሆነ ጉዳይ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም ከከለከሉት ከሆነው ነገር ሙሉ በሙሉ ተከለከላል የቻልከውን ያክል ማንተስ የሚባል ነገር የለም ለምን ከተባለ ማነ ሀይቱኩም አንሁ ፈጅተኒቡ ነው የተባለ ከከለከልኳቸው የሆነውን ነገር በተመለከተ ራቁት ነው ሙጥለቀን ልቅ በሆነ ሁኔታ ነገር ግን የታዘዝክበትን የሆነውን ጉዳይ በተመለከተ ግን ፈእቱ ሚንሁ መስተጣዕቱም የቻላችሁትን ያክል እሱን ፈጽሙ ከችሎታ ጋር ተቆራኝቷል ማለት ነው ነገር ግን የተከለከልከው የሆነውን ነገር መከልከል ከችሎታ ጋር ማለት አልተቆራኝ ችሎታ ከሌለ ከናካቴ እዛኔ እጥራር ውስጥና እንደዚሁም ደግሞ ልብ በሉ ማለት መጨናነቅና ጣብቂኝ ውስጥ የገባ ስለሆነ ሙጥር ነው የዛኔ ፈቀደልሃል ማለት ነው ግልጽ ይመስላል የዛኔ ፈቀደልሃል ምሳሌ ማለት ነው የሙታንን ስጋ ማለት ነው መጀመሪያ ቅድሚያ ስጋው ሐላል የሆነ እንስሳት ሆነ ከሞተ በኋላ ልንመገበው አይቻልም ክልክል ነው حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله قال الله سبحانه وتعالى تناقض ማለት ደምና እንደዚህም የሙታን ስጋ ቅድሚያ ማለት ነው ያው ሆኖ ሳለ ሐላል የሆነ እንስሳ ከሆነ ከሞተ በኋላ ማለት ስጋው እርም ተደርጓል አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala እርም አድርጓል ስለዚህ ሰውየው አጣብቂኝ ተገባል ረሃብ ላይ ወደቀ የሚበላው ነገር የለም የዛኔ ያገኘው የሙታንን ስጋ ስለዚህ የዛኔ ማለት ምን ማድረግ አለበት ይባላል የዛኔ ተፈቅዶለታል ግልጽ ይመስለኛል እስከመቼ ድረስ ነው የሚባለው ረሃቡን ማለት በሚመልስበት ሆነው መልኩ እንጂ ከጥጋብ በላይም ደግሞ መብላት የለም አይቻል ግልጽ ይመስለኛል ስለዚህ እዚህ ጋር ማለት የተከለከልከው የሆነውን ጉዳይ አስመልክቶ
ከቻልክ ማለት ነው ያንን ነገር ራቀው አትባል። ከቻልክ የሚባል ነገር የለም። የተከለከልከው የሆነው ነገር ሲጀመር የምትችለው የሆነውን ነገር ነው አላህ የከለከለ። የማትችለውን ነገር ማለት አልከለከለም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ነገር ግን ጧሪ እና የሆነ ክስተት ተከስቶ የተከለከልከው የሆነውን ነገር አሁን እንዳወጣሁት ማለት ነው እንድትበላ ወይም ደግሞ እንድትፈጽም የሚያደርግ የሆነ ነገር ካለ የዛኔ መቆረጥ ይባላል። ግልጽ ነው ኢንሻአላህ። ይበላል ከራበው ማለታቡ ለአደጋ የሚያደርሰው ከሆነ ማለት አደጋ የሚያደርስበት ከሆነ ላይ ለሞት የሚዳርገው ከሆነ ብቻ መዳረግ ብቻ ሳይሆን አካላዊ ጉዳት የሚያመጣ ከሆነ ድረስ ረሃቡ የዛኔ ይመገባል። ምንም የሰው ቢሆንም እንኳን ሙጠራ ስለዚህ የዛኔ መመገብ ይችላል። ነገር ግን ማለት ነው ሰውየው ትንሽ ራብ ሲለው ችግር ማን ነው ለጉዳት የማይዳርግ فإن لك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ومكتل مالتهم إن شاء الله كذي حديث من الرداء هنا قداي ማለት የታዘዝንበት የሆነውን ጉዳይ በተመለከተ ከችሎታ ጋር ማለት ምን ይሆናል የተቆራኘና የተያያዘ ይቻልከውን ማለት ነው በአቅምህ መጠን ትፈጽማለህ የታዘዝንበት የሆነውን ጉዳይ በተመለከተ ነው ነፍሰህ ቢሄድ